देवाक चाहे मधुस्मिता भौणी आज आम परिचालना कले मत सुजोग देले आह्वान कले उषा भौणी को प्रभु आशीर्वाद करंतु आराधना कड़े नेले मो मधुस्मिता भौणी को कृतज्ञता सहित प्रेज द लॉर्ड जनवाक चाहूँगी प्रेज द लॉर्ड मत आज सुंदर सुजोग पाए प्रेज द लॉर्ड भौणी प्रेज द लॉर्ड सुब्रती भौणी प्रेज द लॉर्ड अनेक आहूत अल्प मनोनीत नाई कि आम अनेक जदिओ अच्छु आमर प्रार्थना दल रे किंतु प्रभु जहाँ को आज आह्वान कले मनोनीत कले अल्प हेले मध्य आमे प्रभुंकर उपस्थिति रे अच्छु प्रभु आम मानक मनोनीत कर नाम धरी डाकी अच्छी तमे सो नहीं तमे आस ए निरूपित समय को आस प्रभु आज डाकी आपर गोटे कह जाए समस्त कान थाए किंतु समस्ते शुणती ना आमे भी समस्ते प्रोग्राम जानीचु किंतु जानी ना जहाँ भी हो आ प्रभु आम को सुंदर सुजोग देइचंती मु फास्टिंग प्रेयर ए समय बाइबल स्टडी तो केबे करी नाही विनय भाई मते पुनरुत्थान पूर्व मते कहले 10 12 15 दिन पूर्व गोटे शुक्रवार से निजे करिवे आ गोटे शुक्रवार मु करबी हेले मु तो से ज्ञान किछि नाही आमे पढ़िबा सेटा ही आलोचना करिबा आ असंतु प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रभु धन्यवाद करूची सुंदर समय निमंते स्वर्गस्थ पिता तुम्हें आम नाम धरी डाकी अच्छ आम अयोग्यता तुम्हें संपूर्ण धोई दे अच्छ पोछि दे अच्छ तुम संतान हेबार अधिकार देइछ आ समय देइछ सुस्थ शरीर देइछ गौरव तुमर हो मोर पाप दोष त्रुटि धर्म सब कलंकताकू तुम दृष्टि मु जहा जहा उत्तम नुहे से सब विषय को स्वीकार करुछि शारीरिक आत्मिक मानसिक भाव जहाँ तुम दृष्टि मु घृण्य मो जीवन रे रही प्रभु तुम्हें दया कर क्षमा कर आ मत सुंदर समय देइछ प्रभु ए अल्प समय आमे भाई भौणी प्रभु तुम से स्वर्गीय वाक्य को पठन करी आलोचना करिबु वाक्य भांगिब तुम्हें कथा कहब तुम्हें आमे शुणिबु प्रभु मोर मुख पात्र तुम्हें हुआ जेते मोर भाई भौणी पुओ झियो माने अछंती तुम दास दासी अछंती प्रभु समय आमेन आमेन। हाँ समय समस्ते गत दिन मानक गुड फ्राइडे पालन करिछु पुनरुत्थान भी पालन करिछु किंतु पुनरुत्थान पर आमे आ कोनोसी पर्व पालन करूना आ गोटे प्रभु को दास कहूतिले गुड फ्राइडे दिन गोटे आमे आसुछु दिन उपवास करूछु प्रार्थना करूछु काम सरी जाउची पुणी पुनरुत्थान दिन आमे आसुछु आनंद भी करूछु रंधाबड़ा कर खाउछु वाक्य भी शुणुछु सेथिरे आम सरी जाउची किंतु पुनरुत्थान परे प्रभुंकर कौन कौन कार्यबली रहा तापर कौन है यहाँ आमर कहार एत आमर लक्ष्य रहूना आमर भाई गोटे अच्छा बेंगलोर अच्छा खोर्धार गोटे पास्टर अच्छा से माने पुनरुत्थान पर जीशु जीवा पर्यंत प्रतिदिन से माने प्रार्थना करेंगे आ जो दिन स्वर्गारोहण 40 दिनटा को सबुठ बहुत भाव से माने सहित जगत को आनंद जो प्रभु भोज खाऊछु रक्त पीऊछु कि व्यवस्था देते स्मरण करवा जिसकी परी मरी स्मरण कर 2000 वर्ष पूर्व वाक्य बारंबार दृश्य आसी जाउची पुनरुत्थान पर किपर जीशुंकर समाधि खोला है जिते बारंबार प्रभु दास मान द्वारा शुणुचु बाइबल पढ़ुचु वास्तविक आम अनुभव कर पारुचु जीशुंकर केमती पत्थर गड़ी किए दूत मैंने आसी बसी थे परा मरियम जाइए परा एमती गोटे मनोभाव आम जीवन में आसुची बारंबार आम जिते दिन पर्यंत ख्रीष्ट विश्वास हिसाब से अच्छु यही वाक्य को बारंबार बारंबार आलोचना करुवा कहले से दिन टाक आम स्मरण करुवा अनुभव कर पार्थिबा से पुनरुत्थान विषय आम ही आज आलोचना करवा आम मानकर एबे तो शुणिछु जोहन 20 पर्व 11 पद रु 20 पद किए टिके सरल भाव पाठ करदेबे जोहन पुस्तक 20 पर्व 11 पद रु 20 पद किंतु मरियम रोदन करू करू बाहर समाधि निकट ठिया होई रहिले पुणी रोदन करू करू से नई पड़ी समाधि भीतर को चाही जीशुंक शरीर जो स्थान रे थुआ जाइथिला सेथर मुंड पाखरे जणे और पाद पाखरे आउ जणे एपरी 2 जन शुक्ल वस्त्र परिहित दूतंको बसिथिबा देखिले से माने तांको कहिले गो नारी काहेकि रोदन करूअछ से समान को कहिले केउ माने मोहर प्रभु को घेनी जाई अछंती आउ
ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି ମନେକରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାବୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗୁରୁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଧରି ରଖୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ମୋର ପିତା ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା, ମୋର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ସେ ମତେ ଏଇ ସବୁ କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକ ଯହୂଦୀ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପୁଣି ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ପକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଏଇ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଗଳ୍ପଟିକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ବି ଶୁଣିଛୁ, ମନେ ବି ରଖିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆମେ ଏଇ ଗପ ସବୁଦିନ ବି ପଢୁଛୁ, ଛୋଟବେଳୁ ପଢୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାଇବଲକୁ ଶିକ୍ଷା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା, ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମକୁ କହୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଗଳ୍ପଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା। 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ, ଆମେ ଛାତ୍ର, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବିନୟ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ତ ଏବେ କହିନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ। ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁଦିନ ଯୋଉ ପିଲା ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଓ ଆଇ ପଚାରିଲେ ସେ ନିହାତି କହିବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିଛି କେତେଟା, ଆଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୁଲ ଠିକ କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ବାହାରେ ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସେ ନଈ ପଡି ସମାଧି ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆମେ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ସେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ତୈଳ ଲଗେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୈଳ ଲଗେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜହନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୂତ କହିଅଛନ୍ତି, ଦୂତ କହିଲେ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛ? ଏହିପରି ବି ସେ ଦୂତ ମରିୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିନୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପଢିଛୁ। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେଇଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୈଳ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମାଧିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛୁ ଜହନ 20 ପର୍ବ 11, 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଯୀଶୁକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଜାଣିଛେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ 11 ପଦରେ ମରିୟମ ରୋଦନ କରୁ, କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ। କିଏ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ ଭଉଣୀ? ଯିଏ ଯାହାକୁ ଅତି ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର କଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲେ କାନ୍ଦିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି, ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବେଦନା ସେ ହିଁ ଜାଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଦିନ, ମରିୟମ ବି ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ମରିୟମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସମୟରେ ସେ ସକାଳୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଧି ଭିତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସେ ନଈ ପଡି ସମାଧି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଗ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତାପରେ
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥର ଗୁଡାକ ନିହାତି ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନଈ ପଡିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନଈ ପଡିକି ଯେ ସମାଧି ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେଥିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଓ ପାଦ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ, ଏହିପରି 2 ଜଣ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଦୂତଙ୍କୁ ବସିଥିବା ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡା କହୁନି, ଖାଲି ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନଈ ପଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିହାତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁମାନେ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସମାଧି ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋ ନାରୀ ବୋଲି ଯେ ଦୂତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ନେଇ ଅଛନ୍ତି? 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଏହା କହି ପଛକୁ ବୁଲି ପଡି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋ ନାରୀ ବୋଲି ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ନେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲି ପଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ବୁଲି ପଡି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋ ନାରୀ, 15 ପଦ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ, କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି ଭାବି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। 16 ପଦରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ। ଆଗ ଗୋ ନାରୀ କହିଥିଲେ, ଶେଷରେ ମରିୟମ ବୋଲି ନାମ ଧରିଲେ। ସେ ବୁଲି ପଡି ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାବୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗୁରୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ବୋଲି ନାଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ଝିଅ ଝିଅ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଲଗା ଭାବ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମରିୟମ, ଆଉ ସେ ବୁଲି ପଡି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ, ରାବୁନି ବୋଲେ ହେ ଗୁରୁ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମରିୟମ କଥା ଦେଖିବା, ଯୋଉ ମରିୟମ ଘରେ ଅଧିକ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଖାଉଥିଲେ, ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିପରି ତଳେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କେବଳ ମରିୟମକୁ ନେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବି, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ମରିବି, ସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଦିନ ଜ୍ଞାନର ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେଦିନ ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମରିୟମକୁ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୋ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଯୀଶୁ। ସେଥିରେ କେତେ ନିଜତ୍ୱ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି। ମୋ ଯୀଶୁ, ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ, ଆମେ କହୁଛୁ, ଖାଲି ଭାଇ ତ କହୁନୁ, ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଇଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେ ମରିୟମ ଜଗତରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମରିୟମ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଦିନର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବି,
हुए तो से वाक्य को से माने एते निज तो विश्वास कर नथिले आत्मा को नहीं नथिले हृदय को नहीं नथिले तेणु से दिन से विश्वास करि पाले नहीं जदि से दिन रो वाक्य को से जदि विश्वास करि थांते 3 दिन पर मोर प्रभु उठिबे बोली तो निहाती से प्रभु जीशुंकर से उठिबा शरीर खोजे पाई जाई थांते आ मरियम कोन करचंती बुली पड़ी देखुचंती स्वर से समय जान जो नाम धरुचंती हे नारी गो कहवा समय से पर्यंत चक्षु खोली ना आते मरियम बोली नाम धरी डाकुचंती से समय से बुली पड़ी चिन्ह पारती हे गुरु बोली संबोधन करुचंती मरियम को जीवन रू आम जानूछु आमे भी सही परी मनुष्य आमे जन्म होगा दिन ठारू प्रभु आम एते आशीर्वाद कले अनुग्रह कले सुस्थता देले आमे मध्य अन्य मानक करबाटा देखुछु आमे मध्य प्रार्थना कर अन्य माने सुस्थता होचंती किंतु बेले बेले जागतिक हिसाब रे आमानक जीवन रे विश्वास रे आमे अंध होई थाउ विश्वास रे दुर्बल हेतु हेतु प्रभुंकर रब को प्रभुंकर सुस्थता को प्रभुंकर अनुग्रह को आम जीवन रे आमे अनुभव करि पार न थाउ या गोटे दुखर विषय जेपरि मरियम से दिन प्रभु को जानी पारिले नाही प्रिय माने तांकर चक्षु अंध थिला से यीशु को जान स्वर जानुचंती गोटे मनुष्य भाव देखुचंती किंतु आत्मिक चक्षु से दिन अंध थिला आ से तांको चिन्ही पारले नाही प्रभु को आमे चिन्ही पारु नाहु गोटे मनुष्य भଳି भाबुछु मनुष्य भଳି व्यवहार करूछु तांको से दुख दउछु तांको अपमानना करूछु वाक्य प्रति सम्मान करू नाहु जहा कि से दिन मरियम भूल करथिले आज मध्ये आमे भूल करतु जदियो से अन्वेषण करूथिले खोजिबा को जाइचंती किंतु भी पूर्वे कहिथिबा वाक्य को से विश्वास हृदय विश्वास न करथिबा हेतु तांकर आत्मिक चक्षु अंध थिला आ से प्रभु यीशु को जानी पारले नाही आउ 16 पदरे तांको नाम धरि से डाकुचंती मरियम आउ से समय से पाख को निहात जाइथिबे आउ से मते से प्रभु कहचन 17 पदरे मते धरे रख नाही अब एई विषय तमे भाई मानकु जाई तमे जणे दियो प्रभु से तांको केते सुस्थ क्षमा देचंती से मरियम को सुस्थ तांको परिवार केते आश्चर्य कार्य करचंती किंतु भी से दिन जानी पारु नाहंती आमे देखु प्रभुंकर आशीर्वाद अनुग्रह दया करुणा प्रेम आम प्रति अशेष 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 जहाँकि आज आम वर्णना कर पारुना तथापि आम प्रभु को चिन्ह पारुना से आउे कृषार्पित करुचु से दुख दौचु आम व्यवहार द्वारा आमर कथा द्वारा आमर दुर्बल विश्वास द्वारा आमर प्रार्थना विहीन जीवन द्वारा आमर अविश्वास करने द्वारा आम प्रभु को आम चिन्ह पारुना आ बारंबार कृषार्पित ही करुचु पुनरुत्थित जीशुंकर मूल्य को आम जानी पारुना मो निमंते से कालवरी क्रूस रे हत हेले आउ आश्चर्य भावे आमे जेपरि तांको विश्वास करू आउ से पुनरुत्थित हेले ता आज आमे विश्वास करूछु किंतु बाह्य भाव रे जेपरि से बाह्य भाव रे ताकर स्वर चिन्हिले किंतु यीशु बोली से जानी पारले नाही ठीक आमे मध्य आम यीशु अछंती बोली जानूछु किंतु हमर दुर्बल विश्वास हेतु आमानकर आत्मिक विश्वास जीवन रे अंध हेतु आज प्रभुंकर सानिध्य को आमे बेले बेले आमे जानी पार न था प्रभु आम क्षमा करंतु प्रभु आम ज्ञान दिंतु आत्मा चक्षु आम समस्त बंधन खोली दिंतु आम उदाहरण देखा लाजार उदाहरण लाजार मरीगले 4 दिन से मढ़ा थिले प्रभु जीशु आसिले आउ से परिवार विश्वास केते थिला आ से दिन प्रभु कौन करुचंती प्रभु आश्वासित कही थांते समाधि पत्थर गोड़े दे थांते आ कही थांते लाजार तमे उठी आस किंतु प्रभु निजर कार्य करुचंती आ विश्वासी मानकु तांकर दायित्व दउचंती कोन दायित्व देले पत्थर गोड़ा प्रिय माने आमे प्रार्थना करिबा प्रभु कार्य करिवे हमर भी कर्तव्य दायित्व अछि जदि प्रभु को आमे विश्वास करूछु जे प्रभु सबु करिवे हाँ एबे मोर गोटे मन कर मोर हाथ गोटे गोटे फुली गला मु कोन करिबे हाथ फुलिला केवल तो प्रार्थना करिबि नाही मते भी जागतिक हिसाब रे घोषा घोषी करिया को पड़िबो डाक्टर पाखु जीवा को पड़िबो मते भी परिश्रम करबा को पड़िबो आ प्रभु सेथिरे आशीर्वाद करिवे मते भी मेडिसिन आनी खाइबा को पड़िबो सेथिरे प्रभु आशीर्वाद करिवे से दिन बंधा हेतिबा लाजार को प्रभु कोन करचंती शिष्य मान कहउचंती पत्थर गड़ाओ आ प्रभु ता शेष रे कार्य करूचंती लाजार बाहरी आसो प्रभु डायरेक्ट जदि चाहथिले भी से प्रभुंकर शक्ति सब थिले से निजे ईश्वर समाधि भीतर भी से ऑटोमेटिक बाहर आसी पारि थांते किंतु जगत रे आमानकर भी कार्य अछि आमे भी विश्वास करबा द्वारा विश्वास करबा प्रभुंकर शक्ति को आ से दिन प्रभु जीशु से विशिष्य मान कहले तमे पत्थर गोड़ा आ जीशु तान कार्य कले लाजार बाहर आसो आ लाजार बाहर आसिले आ की परि बाहर आसिला हम जानिछु तांकर हाथ गोड़ बंधा थिला प्रभु हमको आज मनोनीत करूचंती तमे मो निमंते ठिया हो मो निमंते व्यवहार हो हाँ आमे व्यवहार होचु की परि व्यवहार होचु हाथ गोड़ बंधा थाई कि आमे व्यवहार होचु कि मुख बंद कर व्यवहार होचु कि आमे प्रभु को
କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଖାଲି ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛୁ କି? ଆମ ହାତ ଗୋଡ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛୁ କି? ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ହାତ ଗୋଡ ମୁଖ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଲାଜାରଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ରହିବା ତେବେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଜାରଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧନ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବସିଛି, ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ନିହାତି ସେ କଥା କହିପାରିଥିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କିପରି ଭଲ ହେଲୁ କଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହିଥିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦେଲେ, ଲାଜାରଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଲା, କଥା କହିପାରିଲା, ଚାଲିପାରିଲା, ବୁଲି ପାରିଲା। ନିତାନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲାଜାରଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଗତ ସାରା ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଅମକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଯୀଶୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦିନ ସେ ବେଥାନୀ ଗ୍ରାମରେ ଗଦା ଜମା ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଲାଜାର କିଏ, କିପରି ଉଠିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଚାଲ ପଚାରିବା। ଏଇପରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସହରରେ ଜମା ହେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କୋଳାହଳ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଲାଜାରଙ୍କ ଗୃହରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଲାଜାର ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସିବାର ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମଢ ହେଇଥିବା ଯିଏ ସମାଧିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲାଜାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବସିଛି। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛି ସେ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ହାଇଲାଇଟ ହବ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ। ଯେହେତୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ତାର ଜୀବନ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାର ଆଚରଣ ନିତାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଉ ଜଗତ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ସେଇଦିନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନର ତାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ଦେଖିକି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଟାର୍ଗେଟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ସେ ଆସିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଜାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଲାଜାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ, କେବଳ ଲାଜାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ମୋ ଦ୍ଵାରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରି ଜଗତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ହାତ ଗୋଡ ମୁହଁ ବନ୍ଧା ହେଇ ଲାଜାରଙ୍କ, ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଲାଜାରଙ୍କ ଭଳି ଆଜି ଜୀବନରେ ରହିଛୁ। ଆମେ କାହାକୁ 40 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 50, କାହାକୁ 60, କାହାକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ସେଦିନ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଇ ସେ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ସେଦିନ ଲାଜାରଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଲା। ଜଗତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ଆଉ ଜଗତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଶିଥିଳରେ ବସିବା, ହାତ ଗୋଡ ମୁଖ, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ତୋଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ରଖିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ଵାରା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଜି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନୋନୀତ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ଜଗତ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଆରେ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଦିନ ଯେ ମାଛ ଧରାଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ ନଥାଉ, ଆମର ଧନ ଥାଉ ନଥାଉ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ରହୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଦିନ ଯେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର କଥା ଦେଖିବା, ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିତା ତାକୁ ହାତ ବଢେଇ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହଉ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଲେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମ ଛୋଟ ଲୋକ ଦ୍ଵାରା, ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧନକୁ ଗୁଜୁଟକୁ ଆମେ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଆଖି କାନ ନାକ ଯେତେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜାଗତିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି।
तेणु प्रभु आम निकट अच्छा आम ताहा अनुभव करू प्रभु आम सहित कथा होचंती रब शुणिया आम प्रस्तुत हो प्रभु से अल्प स्वर कथा करती नीरवतार प्रभु कथा कहते आम सदा सर्वदा आम देखुअछु तेणु आम प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करने सानिध्य को आसा सहित सुसंपर्क रखा जेपरी आम अनुभव कर आसतु ये कथा आम जानिले आम देखिलु मोर जीवन आम देखिलु आम गोटे गोटे माँ माँ मान द्वारा प्रभु केते आश्चर्य कार्य करछंती जगतर तो केते लोक थिले प्रभु कहा को एदिन दर्शन देले नहीं प्रथमे प्रभु मरियम को दर्शन देले जेहेतु मरियम को से तृषा थिला तांको देखिबा पई तांकर से समस्त विषय देखिबार योजना उद्देश्य थिला तृषा थिला तेणु से देखि पाले हमर मध्य तृषा प्रभुंको निमंते हो आमानकर तृषा से ईश्वरंकर उपस्थिति रहिबा पई हो आमानकर तृषा वाक्य निमंते हो आमानकर तृषा ए समय को सद्व्यवहार करबा निमंते हो जदि हमर तृषा जदि प्रभु अनुभव करिवे हमको मध्य व्यवहार करिवे आमानकर नाम मध्य तांको जीवन पुस्तक रे लेखा जीवो ए शिक्षा ऊपर प्रभु आशीर्वाद करंतु आम मानकर 5 मिनिट समय अछि 5 मिनिट भितरे केतरा प्रश्न गुडा आलोचना करबा हम समस्त जानिचु किंतु आलोचना करबा एटा प्राथमिक पाठ आ जो माने कहि पारिबे कहिबे इच्छा करिवे आपनकर ए जो डिवाइस को अनम्यूट करी कहि पारिबे प्रश्न हैला मरियम रोदन करू करू कोन कले एटा सहज प्रश्न गुड़ाक किए जदि कहे बाइबल न देखी कहे मरियम रोदन करू करू कौन कले मिनती भौणी हाँ दीदी प्रेज द लॉर्ड जहाँ भी हो आम तो आलोचना करुचे अक्षर कभी न हो कहले जे काहार अन्वेषण करूछ से ताको उद्यान माड़ी बोली भाबुथिले सेति से कहले महाशय अपन जदि ताको घेनी जाई अछंती ताहले क्वाड नै जाई अछंती ताहले हमको कहंतु आमे ताको नै छु आउ के कोन उत्तर देबे कि मामी बोन अछंती बोते कहबे कि आमर न डेरी हम भौणी उत्तर देले धन्यवाद एटा 11 वाक्य लिखा अनुजाई से कहना 11 पदर लिखा जाए जहन 20 पर्व 11 पदर लिखा जाए किंतु मरियम रोदन करू करू बाहर समाधि निकट रे ठिया होई रहिले पुणी रोदन करू करू से नई पड़ी समाधि भीतर को चाहिए दीटा काम करिसंती 11 पदरे रोदन करू करू समाधि निकट रे ठिया होई रहिले प्रथमे द्वितीय रे रोदन करू करू से नई पड़ी समाधि भीतर को चाहिए एटा हला उत्तर 11 पदरे अछि द्वितीय प्रश्न हला मरियम यीशु को शरीर जेउ स्थान रे थुआ जाइतिबा स्थान रे काहा को देखिले यीशु को जेउ समाधि रे जेउ बीते समाधि रे स्थान रे काहा को देखिले दुई जन स्वर्गदूत शुक्ल वस्त्र परिहित धन्यवाद भौणी हम दूत मानकु उत्तर अछि दुई जन शुक्ल वस्त्र परिहित दूतन को बसिथिबा देखिले धन्यवाद उत्तर कहिथिबारु 3 नंबर प्रश्न केउ माने मोहर प्रभु को घेनी जाई अछंती किए काहा को पचारिले मरियम यीशु को माली मने करी पचारिले आ किए कोन कहबे केउ माने मोहर प्रभु को घेनी जाई अछंती एडा किए काहा को पचारिले भौणी तो कहले आ गोटे किए कोन कहबे कि 13 पदरे लिखा जाए उत्तर देखंतु केउ माने मोहर प्रभु को घेनी जाई अछंती आ ताहा को केउ स्थान रखि अछंती ताहा मु जाने नै से माने तांको कहले गो नारी काहे कि रोदन करछ सेतरे से माने कहले से मान को कहले केउ माने मोहर प्रभु घेनी जाई अछंती के कहले मरियम कहले दूत मानन को ठीक एटा 13 पद लिखा जाए 14 आ गोटे प्रश्न से एहा कही पछकु बुली पड़ी काहा को देखिले पचारिला परे बुली पड़ी पुनी काहा को देखिले
ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ କିଏ? ମଗଦଲି ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଟିକେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ କାହାକୁ କହିଲେ? ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଲି ମନେ କରେ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ଭାବି ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଳି ବୋଲି ଭାବିକି ସେ କଣ କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଘେନି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ରାବୁନିର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇ ଶବ୍ଦ କିଏ କହିଥିଲେ? ଗୁରୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦ କିଏ କହିଥିଲେ? ମରିୟମ କହିଥିଲେ। ହଁ। ରାବୁନିର ଅର୍ଥ ଗୁରୁ। ହେ ଗୁରୁ, ଖାଲି ଗୁରୁ ନୁହଁ, ହେ ଗୁରୁ। ତାହା 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ସେ ବୁଲି ପଡି ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାବୁନି, ଅର୍ଥାତ ହେ ଗୁରୁ। ହେ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ହେ ଗୁରୁ। ରାବୁନିର ଅର୍ଥ ହେ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି। 7 ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ଏହା କେଉଁ ସମୟରେ ଓ କିଏ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦ କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? କେଉଁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ? କେଉଁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ? ଯୀଶୁ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ମତେ ବାରଣ ଛୁଅଁ କଲେ, ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ମତେ ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କେଉଁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ 17 ପଦରେ। ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ। ଆର ଥର ଟିକେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହଁ, 8। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ଏଇ କଥା କାହାକୁ କିଏ କହିଅଛନ୍ତି? ମରିୟମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଲେଖାଯାଏ 18 ପଦରେ, ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ସେ ମତେ ଏଇ ସବୁ କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ, କେଉଁ ଦିନ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁ। ଆଉ ଟିକେ, ହଁ, କେଉଁ ଦିନ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ, ଆଉ କାହାକୁ? କେଉଁ ଦିନ? ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସମୟ କହିଲେ। କେଉଁ ସମୟ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନା। ଏଇଟା ସପ୍ତାହର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ, କେଉଁ ଦିନ, କେଉଁ ସମୟ, ଆଉ କାହାକୁ? ତାର ଅର୍ଥ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। 10 ନମ୍ବର। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ଦେଖି। ଆଉ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କଣ ଆଉ ଦେଖିଲେ? ଖାଲି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ହସ୍ତ ଆଉ କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଲେଖାଯାଏ ଏଇଟା ବି ଆନନ୍ଦିତ ଲେଖାଯାଇଛି 20 ପଦରେ। ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ଓ ପକ୍ଷ ଦୋଷ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେଟା ଦେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ବିନୟ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଏକା 11ଟାରେ ଅଧରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୈନନ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନାରେ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କହିବାରେ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କ୍ଷମା କରିବେ।
ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଶୁକ୍ରବାର ତ ବିନୟ ଭାଇ କରିବେ, ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ଟପିକ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ମାନେ ପଢି ସାରିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ବି, ଆଲୋଚନା ବି କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଭଉଣୀ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍